نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عاطف مجید۔ میں اس وقت ہوں انٹرنیشنل پامسٹر مشرا خان صاحب کے ساتھ۔ آپ سینئر قانون دان ہیں، علم جفر کو جانتے ہیں۔ میں بات کروں گا علم نجوم کی رو سے، ستاروں کی رو سے ہونے کیا جا رہا ہے، کیا ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں، کیا جنگ ہوگی یا مذاکرات ہوں گے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر بم پھٹیں گے۔ کیا بم پھٹنے جا رہے ہیں یا اسلام آباد میں مذاکرات کا نیا دور، دوسرا دور ہوگا اور یہ کامیاب ہوگا؟ اسی پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہم ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کل کیا ہوگا؟ بولے، سوال کریں۔ سر مذاکرات، یہ کہا جا رہا ہے کہ بدھ والے دن مذاکرات ہو رہے ہیں، کامیاب ہوں گے؟ مذاکرات ہوں گے؟ کیونکہ ایک دفعہ مذاکرات ہوتے ہوتے ایران نے پھر کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ یہ سر چل رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ، اب آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال کریں؟ خان صاحب کیلکولیشن کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں میں بولتا رہوں۔ خان صاحب میں بولوں گا تو مینوں کون سنے گا؟ نہیں بولے سوال ڈالے، ہم نے کیا کیا پوچھنا ہے آج؟ آپ خود ہی سوال پوچھیں، نہیں کون کیا پوچھنا آپ نے۔ مذاکرات کب ہوں گے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے؟ یہ بتائیں آج تاریخ کیا ہے جو پروگرام لگے گا؟ یہ 21 جی۔ اوکے بسم اللہ۔ دیکھیں 21/4/2026، ٹھیک ہے؟ ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 8۔ کیا بنتے؟ 8۔ 8 کا ڈیجٹ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، تباہی، زلزلے۔ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی آپ کو کہ 18 کے بعد 22 تاریخ تک مجھے بڑے زلزلے دکھائی دے رہے ہیں۔ بالکل 7.4 کا آ گیا جاپان میں، اللہ خیر کرے، ابھی بھی خطرہ ہے۔ یہ جو ہے نا ڈیجٹ بڑا خوفناک ڈیجٹ ہے، صبح والا، اور منگل ہے اوپر، منگل مریخ کا ہے، 8 شنی کا۔ یہ منگل اور مریخ پھر ٹیٹو پارٹی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ٹرمپ پھر کوئی بڑک مار دیں گے۔ ایران بھی پورا، ایران کے ہاتھ میں، ایران جو ہے وہ 4 الف کا مالک ہے، وہ 4 مریخ کا، 4 یکے ہیں اس کے بعد کاٹ کے، اور پوری تاج کے یکے ہی پاور رکھتے ہیں۔ باقی تاج کے کھلاڑی جو ہیں ٹرمپ صاحب ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے پاس وہ کارڈ، گولا بادشاہ بیگم ہی ہے، اس میں وہ یکا نہیں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آ جائے گی 22 تاریخ۔ 22 کو جب ہم کاؤنٹ کریں 22/4/2026 تو ڈیجٹ بنتا ہے 9 نمبر، پھر مریخ کا ہی دن ہے، بدھ، مرکری۔ واہ جی واہ، پیسوں کی۔ میں نے ایک چیز چیک کی ہے، یہ تقریباً 6-7 ہفتے ہو گئے جنگ میں۔ آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب آتے ہیں جب وہ ہوتا ہے ویک کا لاسٹ ورکنگ ڈے، تو اس وقت نا وہ ایک دم کوئی ٹھا پھا کر دیتے ہیں، مارکیٹ کریش دنیا کی۔ جو دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہ سب کچھ خرید لیتے ہیں، پھر جیسے اوپر ہوتا بیچے، پھر ڈھا۔ یعنی کہ اس جنگ میں کاروبار بھی ہو رہا ہے، دولت کی بھی گیم چل رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں یہ بدھ، یہاں پہ بات چیت ہوگی پیسوں کی۔ ایران پیسوں کا مطالبہ کر سکتا ہے بڑا، ٹھیک ہے؟ چلو بیٹھک میں آ جائیں وینس صاحب۔ ٹرمپ کا کچھ نہیں پتہ لگتا کہ وہ ابھی بیٹھ گیا ہے جہاز میں، شو بھی نہ کرے، سویرے اتر رہے ہوں، پتہ کچھ نہیں لگتا ہونا۔ صبح کچھ جیسے ہم کھانا، ہم وہ لنچ، برنچ، ڈنر، سارا کچھ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس طرح ٹرمپ صاحب وہ کھانے کے درمیان وہ اپنا بیان بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے مذاکرات ہوں گے، اور چیلنج کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے اسلام آباد میں ہی ہے، اور ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے، تاکہ یہ لڑائی ایک بڑی لڑائی ہے، چھوٹی کار دی لڑائی اینی چھیتی نہیں مکتی، وڈے بندے نے۔ اب ایشیا کے چودھری بھی بیٹھن گے وچ، اور کی کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، الحمدللہ۔ پاکستانی سرتے ہمارے گھر سے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، پازیٹیو ہوگا۔ اب بات یہ ہے سیز فائر بڑھے گا،
क्या कहा है? सीज फायर बढ़ेगा। हाँ, मुद्दत बढ़ेगी आगे, 10 दिन भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 14 दिन भी हो सकते हैं। मुल्क पाकिस्तान का डिजिट है, बिल्कुल सही, 10 दिन सूरज का है। बिल्कुल सही है। सूरज की लड़ाई है ना, सूरज से शुरू सूरज पे खत्म। ये भी हो सकता है, 3 राउंड होंगे, चौथा हो जाए वो अलग चीज है, 3 तो राउंड होने ही होने। दूसरा भी मतलब आउट हो जाएगा, एक हो चुका है, 2 और होंगे। ये होगा, ये भी फैसला नहीं ना होगा इस पे, अच्छा जी, ठीक है ना। सीज फायर बढ़ाया जाएगा, बढ़ेगा क्यों? दूसरा नहीं होएगा तो फिर इस नहीं है, तीसरा होएगा। बढ़ेगा क्यों? दूसरा भी होगा। फिर पंगा आएगा अभी यूरेनियम पे भी। अच्छा। यूरेनियम तो नहीं जा रहा अभी मगरिब। ट्रम्प साहब चौधरी बने हुए हैं, बिल्कुल ईरान ने उनको SHO बना दिया, नाका लगवा दिया, उन्होंने जहाज भी इनकर कर लिया, कश्तियाँ ही रोक देने बिल्कुल सही है। ਉਹਦਾ ਨਾਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, चाइना का निकल गया जहाज करके, वो देखते ही रह गए ट्रम्प साहब। बात ये है, ट्रम्प साहब चाहते मेरी लत ਉੱਚੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ होवेगी रखो तो फिर मैं आवाँगा। अब ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि अब 2-3 बंदों में नहीं बात होगी, वो सारे ज़रा बैजन सारे ममालिक, मैं भी उत्ते नीचे बैठा। आएंगे ट्रम्प साहब आएंगे भी नहीं, 3rd या 4th राउंड में आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें नॉकआउट हो जाएंगे। ओए होए 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 की कहता है नॉकआउट खान साहब। और नॉकआउट इस बॉक्सिंग की बड़ी बड़ी ज़बान है। अच्छा, दूसरा मुज़ाकरात का दौर आप कह रहे हैं नाकाम होगा, यानी कि फिर तीसरा एक दौर इशू होगा। पे बता रहा हूँ, अब ये आप पॉइंट सॉल्व करें क्यों होगा। अच्छा नहीं, बस मैं नाकाम होगा, फिर तीसरा दौर होगा। एक दौर हो चुका है, दूसरा नाकाम होगा, फिर तीसरा दौर होगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये नाकाम होगा, इस पे भी बात कर लेते हैं, क्यों होगा। क्या उसके बाद अगर तीसरा राउंड अगर 22 को या 23 को होता है, 22 को आप बुध ही लगा लें, बुध को होता है खान साहब, उसके बाद कहीं आलमी जंग तो नहीं छिड़ जाएगी जिस तरह ट्रंप ने कहा फिर दमादम बस कलंदर। देखो बेटा, ये तो शुक्र करो, मैं ये चाहता हूँ कि 21 तारीख को मुज़ाकरात ना हो, 21 तारीख को मुज़ाकरात ना हो, बड़े बहस व मुबैसा हो जाएगा। 22 को होने चाहिए। 22 का डिजिट वैसे भी 2 और 2 4 आधी दुनिया होती है, आधी दुनिया की बात है। वैसे टेंशन तो पूरी दुनिया यहाँ लड़ाई नहीं सर, 4 नंबर फिर नहीं तो 8 बड़ा डिजेंडस होता है, लेकिन लड़ाई पे ही तो है ना, सीज फायर हुआ, वो बंद तो नहीं हुई ना। बिल्कुल ठीक है। अब बात ये है कि दिन बुध का है, पैसे का है, मरकरी का, और ये जो मरकरी वो पैसों पे बातचीत होनी है जी। ईरान कहेगा मेरे पैसे दो, मेरी सेंक्शन उठाओ, जो मेरे पैसे फ्रीज हैं फलां फलां मुल्कों में उसे उठाओ, इस तरह की बातें होंगी। 30 अप्रैल को मरकरी का ट्रांजिट है एरीज में। बिल्कुल सही है। किसका? मरकरी एरीज। जितने ममालिक इस जंग में जिनको नुकसान हुआ है, फैसला दूसरे राउंड के में एंड पे ये होगा कि तीसरे राउंड पे जो बात होगी पैसों की होगी। इस राउंड में ये बात हो सकती है यूरेनियम की, B2B में ज़्यादा बात मुझे लग रहा है, पैसों की भी होगी लेकिन यूरेनियम पे बात होगी। अब यूरेनियम जो है वो कहते हैं साहब बादल मैं तो लैके जाना B2B जो जहाज़ां च पा के, क्योंकि ट्रंप को अपना मिड टर्म इलेक्शन खतरे में पड़ा हुआ, बिल्कुल सही। वो अपनी आवाम को दिखाना चाहते हैं, देखो मैं जीत गया, मैं इंज कर गया, मैं उंज कर गया। मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ, पेशन गोई है, दिस माई प्रेडिक्शन क्या है कि यूरेनियम मगरिब में नहीं जाएगा। पैगाम दे दें इसी, यूरेनियम मगरब में नहीं जाएगा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर नाकाम होगा, तीसरा होगा, इसी की अगली नशिस्त हो सकती है जी, और या अगले दिन जा सकती है। कुछ खबरें ऐसी आ जाएंगी, नाकाम हो गया उसके बाद हो सकती है, हो सकता है अंदर खाते कुछ खबरें ना भी आएँ, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा सही डेफिनेट। अब पैगाम ये है कि 2026 का जो डिजिट है ना वो 10 है, अल्लाह का नंबर है, 0 निकाल के। सूरज का भी, सूरज ने लड़ाई कराई, मरीख ने करवाई। मैंने एक बात की थी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अभी तो आपकी जंग जो है सीज़ फायर है, अगला भी सीज़ फायर ही आएगा। मैंने कहा था कि तफरके में ना पड़ो, आगे तो मुझे खुदाई आफात दिखाई दे रही हैं, ज़लज़ले आए हैं, सुनामियाँ भी आनी हैं, खप्पर योग भी आना है, अगस्त में 2 ग्रहण भी आने, सूरज और चांद ग्रहण, बड़े मामलात हैं। इसलिए कहता हूँ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरके में ना पड़ो। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।